हालेलुया। अजिहा होया जहाँ असरेलियां ने मिद्यानियां के कारण यहोवा अगे दुहाई दी, तां यहोवा ने असरेलियां कोल एक नबी घल्लिया, जिसने उन्होंने आख्या, यहोवा इसराएल का परमेश्वर इउं आखदा है, मैं तुहानूं मिस्र तो उतां लिआया अते मैं तुहानूं गुलामी के घर विचों कढ लिआया अते मिस्रियां दे हत्थों और उन्हां सबना दे हत्थों जिहड़े तुहानूं दुख दिंदे सन मैं छुड़ाया अते तुहाडे अगों उन्हां नूं कढ दित्ता और उन्हां दा देश तुहानूं दे दित्ता अते मैं तुहानूं आख्या, यहोवा तुहाडा परमेश्वर मैं हां, सो तुसीं अमोरियां दे देवतियां कोलों जिन्हां दे देश विच तुसीं वसदे हो ना डरो, पर तुसीं मेरे वचन दे स्रोते ना बने, तुसीं मेरे वचन दे स्रोते ना बने। फिर यहोवा दा दूत आया अते अफराह विच बलूत दे एक वृक्ष हेठ बैठा, जिहड़ा जोआस अज़ी दा सी। उस वेले उसका पुत्र गिदोन एक चबक्के विच कणक नूं छट रहा सी, इस करके जो मिद्यानियां दे हत्थों लुका लए। सो यहोवा दे दूत ने उन्होंने दर्शन दिता अते उन्होंने आख्या, हे तगड़े शूरवीर, यहोवा तेरे नाल है। गिदोन ने उसनूं आख्या, हे प्रभु, जे यहोवा साडे नाल हुंदा तां इह साडी विपता सारी विपता साडे उत्ते काहनूं पैंदी अते वो सारे अचरज काम कित्थे हन जिहड़े साडे प्यो दादे सानूं बातां पा के इउं सुणाउंदे सन, जो भला परमेश्वर भला यहोवा सानूं मिस्र तो नहीं कढ लिया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने बड़े गए वचन में बरकत दे। ਅਸੀਂ सब बैठांगे। हालेलुया हालेलुया। ਤੁਸੀਂ बहुत बार इस कहानी को पढ़िया होगा, सुनिया होगा, काफी बार इस कहानी के प्रचार भी किया गया है और ਅਸੀਂ फिर एक बार इस कहानी को पढ़िया यार इस कोई विषय लिया जा सके। तो किसी ठंड नहीं लग रही। हालेलुया हालेलुया। और ਅਸੀਂ जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ और अक्सर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ नहीं ਦਿੰਦੇ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने मिस्र के नाल इसराइल के नाल जब मिस्र की गुलामी में सी ते कुछ वादे कीते ते ओ इसराइल जिहड़ा सी ओ फिर परमेश्वर के वादे को चेता नहीं करता सी। मूसा परमेश्वर ने भेजा भी जा मेरी प्रजा इसराइल नूं लै आ ते मूसा ने कहा परमेश्वर मैं उन्होंने की दसांगा मैनूं किन्ने भेजा ते परमेश्वर ने उन्होंने दो चिन्ह दिते। तुसीं बड़ी बार सुनिया एक जब उसने लाठी सुटी ते परमेश्वर ने उसनूं सप बना दिता, दूसरा उसने अपनी छाती ते हाथ रखा तो उसनूं कोड़ पै गया, फिर छाती ते हाथ रखा तो ठीक हो गया। परमेश्वर ने इस तरह दो चिन्ह दिते और उसने कहा कि तू उन्होंने लोगों को जाके कही कि मैनू जो है सो है ने भेजा है, मैं जो हाँ सो हाँ ने मैनू भेजा है। उन्हें पूछा कि तेरा नाम की दसांगा तो परमेश्वर ने अपना नाम दसिया, मैं जो हाँ सो हाँ। हालेलुया हालेलुया। ते जब मूसा ने जाके उन्होंने दसिया, मूसा ते पहुंचा, मूसा ने फिरौन के सामने अपनी सोटी नूं सुट्टिया ते वो सप बन गई ते वेखण वाले बड़े हैरान हो गए ते उत्थे होर भी जिहड़े फिरौन के जादूगर सन उन्होंने भी अपना सोटियां सुट्टियां ते वो सप बन गया, पर मूसा ने सप ने सपां खा लिया। और जब मूसा ने उन्होंने इस्राएलियां नूं कहा कि मैनूं तुहाडे प्यो दादियां दे परमेश्वर यहोवा ने भेजा आ ते तुहाडे
गुलामी का जरा समा वो खत्म जरा हो गया है, हम तो आजादी का समा आ ते मैं तो मतलब ले जाना आया हां ते वो लोग ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ नहीं करते सन। ਤੇ ਤੁਸੀਂ सारा मूसा का सफर पढ़ लो, सिर्फ एक 40 दिन का पैंडा सी जिहड़ा परमेश्वर ने उन्होंने 40 साल में पूरा कराया। हालेलुया। वो सफर 40 दिनों च हो सकता सी जिसनों पूरा करने दे विच परमेश्वर ने 40 साल लगा दिते। क्यों? क्योंकि वो लोग ढीठ हो चुके सन, परमेश्वर ते विश्वास नहीं रखते सन और मूसा उत्ते निश्चय नहीं करते सन। और जदों कोई मुश्किल आती सी ते उदों मूसा दे दुआले हो जाते रहे आ भी तू सानू इत्थे मरन ते नहीं लाया, कि मिस्र विच कबरां नहीं सन, कि तू सानू इत्थे भुखिया मारेगा, जे तू इन्ने लोकां नूं रोटी का प्रबंध नहीं सी कर सकदा ते क्यों लैके आया। कोई भी परेशानी छोटी जी आ जाती सी ते मूसा दे दुआले हो जाते सन। ते फिर परमेश्वर जदों उस विपता चों बाहर कढ लैंदा सी ते ओह उदों परमेश्वर की जय जयकार करते सन ते थोड़ी देर बाद फिर भुल जाते सन कि परमेश्वर सानू विपता चों बाहर कढ के लिया। ते यही हाल जिहड़ा आ वो हमेशा ही परमेश्वर के लोगों का रहा आ। ये शुरू तो ही रहा आ कि लोग जिहड़े आ एक जिन्हां लोगों को परमेश्वर की सही पहचान नहीं आ, वो लोग परमेश्वर का बहुत डर पै रखते हैं। पर जिन्हां लोगों को पहचान दी गई आ कि परमेश्वर कौन आ, परमेश्वर की योजना की आ, परमेश्वर की चाहता आ, वो लोग परमेश्वर को एवं समझते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर को की करते हैं, जिन्हें कहते हैं टिच जाए समझते हैं कि कोई गल नहीं, रब ते साडा ही है। ते इसी तरह जिहड़ा आ वो हर समय च हुंदा आया, साडे समय च भी इस तरह ही आ। बहुत सारे लोगों को जा समझाईदा आ, बहुत सारे लोगों नाल वचन की गल करो ते वो इहनूं इन्नी गंभीरता दे विच नहीं लैंदे कि परमेश्वर का वचन की कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा जब यीशु का रूप लैके धरती ते आ गया ते प्रभु यीशु मसीह धरती दे उत्ते रोगियां की कर रहा सी, चंगा कर रहा सी। यस हालेलुया। 38 साल का एक अधरंग दे नाल पीड़ित व्यक्ति जिहड़ा 38 साल तो मंजे ते नहीं उठिया, उसनूं यीशु मसीह को लिआंदा गया ते यीशु मसीह ने कहा अपनी मंजी चुक ते अपने घर जा। ते वो व्यक्ति उस वेले उठिया ते अपनी मंजी नूं चुक के घर चला गया। जिहड़ा व्यक्ति 38 साल तो मंजे ते पिया होया सी, उस व्यक्ति नूं एक पल दे विच प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिता। हालेलुया। और जिहड़ा व्यक्ति एक बर्तन नहीं अन्ना, जिहड़ा बचपन तो जन्म तो अन्ना सी और रस्ते विच भीख मंगदा सी, और जब यीशु ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। और लंगड़े अन्ने गूंगे बोले प्रभु यीशु मसीह चंगा करता रहा ते इतों तक के एक विधवा अपने पुत्र का जनाजा लैके जा रही थी, और मोढे चुकिया होया सी, 4 लोगों ने मर चुका सी ते वो विधवा रो रही सी, अगे जा रही सी ते प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल जांदा होया उन्हां नूं राह च टक्कर पिया ते उस औरत का विलाप यीशु कोलों वेखिया नहीं गया ते यीशु मसीह ने कहा इसनूं हेठां उतारो। जदों हेठां रखिया गया ते यीशु मसीह ने उसनूं कहा हे बेटा उठ, ते वो विधवा का पुत्र जिहड़ा सी वो उसे वेले चंगा हो गया, मौत तो मुड़ आया, जीवन में आ गया। यस हालेलुया। जैरस की धी मर गई, उसनूं सुनेहा भेजा गया, अजे मरी नहीं सी ते घरों गया भी मैं बहुत दवाइयां खवा लिया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर वैद हकीम मिले आ, फर्क नहीं पै रहा, मैं यीशु नूं सद के लियाउणा
ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬੇਟੀ ਉੱਠ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਇਰਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਬਹਿਰੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਗਿਦਾਉਨ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਦਾਉਨ ਨਾਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਣਕ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ, ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਤਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ। ਤੇ ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
परमेश्वर के आश्चर्य काम नजर आते ही नहीं, ते फिर यहोवा साडे संग नहीं है। ये गल पक्की आ। हालेलुया 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 ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਬਈ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਚੰਭੇ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਜੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਬਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਿਦਾਉਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਗਿਦਾਉਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਾ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਫ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਦਾਉਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ठीक है, जिस तरह शरह के अनुसार व्यवस्था के अनुसार जगवेदी बनाने के लिए क्या गया तू उस तरह जगवेदी बना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कुर्बानी दे ਤੇ यहोवा परमेश्वर तेरी कुर्बानी ਨੂੰ कबूल करेगा। हालेलुया ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ जगवेदी बनाई, ਉਸ ਤੇ कुर्बानी चढ़ाई ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਗਈ, कबूल कर गई। हालेलुया। तद गिदाउन ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਦ गिदाउन ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ गिदाउन ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 700 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ 700 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੌਰੀ 700 ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ 300 700 ਦੀ 300 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 1,35,000 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ 300 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 32,000 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। फिर परमेश्वर ने कहा ना जो डरपोक बड़े हैं हम क्या जरा दिल कमजोर है वापस मुड़ जाओ, 22,000 वापस मुड़ गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि जेड़े ये चले भी बड़े समझदार है जे जिताए ते इन्होंने आके खड़ा मारनी, इन्होंने कहना अहीं तो अपने काम से जित के आए हैं। परमेश्वर ने कहा इन्हों पानी पीन डाला ते जेड़ा ते बड़े आदर भाव दे नाल पानी पीवेगा उन्होंने वापस भेज दी, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਲਾਗਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਚੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 300 ਬੰਦੇ ਬਚੇ, 300 ਦੇ ਨਾਲ गिदाउन ਗਿਆ ਤੇ 1,35,000 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, वहम नहीं किया, डर नहीं रखा कि हाय परमेश्वर ने कह तो दिता पर इन्नी बड़ी फौज को जितागा किदा। आज मसीह लोग बार बार विश्वास कराने के बावजूद भी डर रखते हैं भी हाय एक काम होएगा किदा। हालेलुया हालेलुया। पर परमेश्वर के लिए सब कुछ किया संभव है। और मुर्दे को जिंदे कर दिंदा आ, और कैंसर को जड़ तो खत्म कर दिंदा आ, और एड्स वर्गी बीमारी को खत्म कर दिंदा आ, और हर बीमारी का इलाज कर दिंदा आ जेड़ी डॉक्टरां दे हथों असंभव है। हालेलुया हालेलुया। और साडा विश्वास है कि जो परमेश्वर गिदाउन दे नाल सी उसने साडे नाल वादा कीता, वही प्रभु यीशु उसने कहा मैं जगत दे अंत तक तुहाडे नाल होवांगा। हालेलुया हालेलुया। फिर जे प्रभु यीशु मसीह साडे नाल आ ते फिर सानू गिदाउन वांग दलेर रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। फिर सानू डर घबराहट परेशानी अजिहा नहीं सोचना चाहिए कि हाय मेरे घर दे विच बीमारी आ गई, मेरे जिस्म के अंदर बीमारी आ गई, जब मेरे उत्ते प्रॉब्लम आ गई, मेरे उत्ते विपता आ गई आ तो हुण की बनेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर साडे संग आ ते ओदे काम कित्थे आ, ओदे काम नजर आने चाहिए आ, ओदे काम उत्थे ही आ, ओदे काम अज भी उसे तरह ही काम कर रहे। परमेश्वर के वादे उसे तरह काम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। नबी पैगंबर कहता कि की हुंदा है, कहता कभी इस तरह होया कि सूरज ना चढ़े, सूरज उत्थे ही आ पर बहुत ज्यादा बदल हो सकता है कि सूरज के अगे आ गया होवे। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारा बदल जो हो जाता है तुम देखते हो घोपा हनेरा हो जाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं चढ़िया हुआ, सूरज अपने स्थान पर ही आ पर बहुत गहरा बदल इकट्ठा हो गया है जो सूरज के अगे आ गया है तो सूरज की रोशनी को धरती उत्ते नहीं पहुंचन दे रहा। हालेलुया हालेलुया। पर की सारी उम्र में नहीं रहना आगे।
किन्ने दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन की कभी इदा होया कि सूरज दोबारा चढ़िया ही कई बारी धुंधा के दिन आने कई बारी 5-5 6-6 दिन सूरज नहीं निकलता जो निकलता भी है तो माड़ी जी झलक विखा के फिर छिप जाता 5-5 6-6 दिन सूरज नहीं चढ़ता ते जे तुसी आखो भी हुण ते सारी दुनिया ते रहना ही मेरा सूरज ने चढ़िया ही नहीं करना ते फिर की आ ये एक बेवकूफी वाली गल है हालेलुया ये एक बेप्रतीति वाली गल है इदा नहीं हो सकता और नबी कहता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सूरज यीशु मसीह का प्रतीक है सूरज की है परमेश्वर का प्रतीक है सूरज कोई हुंदा आ परमेश्वर कोई हुंदा आ ओ प्रभु यीशु मसीह ते ओ हमेशा ही चढ़दा आ हमेशा ही लिशकदा आ हमेशा ही अपनी रोशनी धरती ते भेजदा आ पर तुहाडी बेप्रतीति तुहाडी अविश्वास तुहाडी नुक्ताचीनी तुहाडी परेशानी तुहाडी विपदा जां शैतान दियां होर तैयार कीतियां गईयां अवस्थावां जां समस्यावां जो एक बदल का रूप बन के उस सूरज के तुहाडे दरमियान आ जाते हैं हालेलुया प्रभु यीशु मसीह और तुहाडे दरमियान वो बड़ा बड़ा बदल बन के आ गया है भी तुहानू लगदा भी हुण ते परमेश्वर का प्रकाशन परमेश्वर का जो गर्मी आ वो साडे तक नहीं पहुंच रही पर वो बीमारी का बदल जड़ा आ वो शैतान के हालात जो तैयार किए गए उसका बदल जड़ा आ वो हमेशा तक नहीं रहेगा क्योंकि कुछ समय पाके उस सूरज की गर्मी दे लाइट के अंदर इन्नी गर्मी आ भी वो बदल नू पानी दे विच बदल के बारिश बना के धरती के हेठा आउण लई मजबूर कर दे हालेलुया बदल नू अपना राह छड्डना पड़ेगा सूरज अपना राह फिर बना लेगा यस परमेश्वर का वचन अपना राह बना लेगा चंगाई अपना राह बना लेगी बीमारी जड़ तो खत्म हो जाएगी बीमारी जड़ी आ विपदा जड़ी आ परेशानी जड़ी आ समस्या जड़ी आ कोई भी प्रॉब्लम जड़ी आ ओ बस एक बदल आ गया ते एक समा आएगा भी उड़ के इधर उधर हो जाएगी हालेलुया ते फिर तुहानू यीशु मसीह दा प्रकाशन धरती ते आउंदा दिखेगा तो तुसी कहोगे कि प्रभु ने मैनू चंगा कीता है हालेलुया प्रभु ने मेरे जीवन च गवाही रखी है प्रभु ने मेरे जीवन को बढ़ाया है प्रभु ने मेरे आगे लेके गया है प्रभु ने आ कीता है परमेश्वर ने आ कीता है पर शैतान बड़ा ढीठ ते बड़ा चलाक है वो की करदा है कि थोड़ा जा परेशानी लैके लोकां नू निराश कर दिंदा है हालेलुया ते प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुहाडे नाल हां यस ते जे तुहाडी जिंदगी च परमेश्वर का काम नहीं आ ते तुहानू की करना चाहिए आ गिदाउन दे वांग परमेश्वर नू पूछना चाहिए प्रभु तू फिर वो काम किथे आ जेड़ा साडा प्रचार रोज बोलदा रहंदा है हालेलुया जे सानू गवाही दित्ती गई सी कि तू सानू चंगा कर सकदा आ ते ਅਸੀਂ तेरे वचन ਨੂੰ पूरा ਕੀਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ तू लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ परमेश्वर किसी ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਆ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਯੰਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਜ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹਵਾ 'ਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲਾ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।